जी, जब अक्सर हम अभ्यास करते हैं तो अक्सर ऐसा बहुत ही डरावना तजुर्बा हमको होता है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ताकत है शरीर के अंदर, वो हमारे को दबाने का प्रयत्न करती है। और वो बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना तजुर्बा ऐसा होता है। शरीर के अंदर पूरी ताकत होती है, वो हमको दबाने की कोशिश करती है। क्या ये काल की तरफ से होता है या कोई निचली जो ताकतें हैं वो हमें परेशान करती हैं? कितना वो भयानक होता है कि सिमरन भी नहीं कर सकते हैं हम उस समय। ये हर एक वास्ते नहीं होता। कई दफा साडे अपने ख्याल ही डरावनी शक्ल बन के अगे आ जाते हैं, लेकिन ये काल की कोई ताकत नहीं। दिन भर की जो साडी सोचनी है, जो असी अभ्यास के उत्ते बैठते हैं, उदो थोड़ी बहुती तो साडी सिर तो उपर खिंचती है, लेकिन वो ख्याल बीच में फिर आ खड़ते। प्रसाद की क्या वैल्यू है? क्या इससे हमारी चेतन सत्ता के ऊपर कोई असर पड़ता है? अगर हम अपने परिवार के साथ इसको बांट के खाएं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा? प्रसाद बारे संत बाणी के अंदर काफी कोई शब्द पिया है, आप उत्थे पढ़ते। प्यारे महाराज जी, आपने हमेशा यही कहा है कि अपनी सेहत की देखभाल करें, ये ठीक है। लेकिन क्या अगर हमारे कर्मों में ना लिखा हो तो भी हम बीमार हो सकते हैं? बीमारी हमेशा ही दो प्रकार की होंगी है। एक आपकी सेहत की खुद देखभाल ना रखनी, एक कर्मा की वजह के नाल होंगी है। जो कर्मा का लेखा जोखा चुकाने वास्ते होंगी है, वो असी कितनी भी सेहत की देखभाल करिए वो आके रही है। लेकिन बहुत सारिया बीमारियां ऐसिया होंगी है कि जिहड़ियां साडियां लापरवाही के नाल भी सानू बन जांदियां। मेरी वार वार थानू चेतावनी देने का यही भाव है, क्योंकि मैं भी अपनी आर्मी के दौरान बर्फीले इलाकों के रहा हैं। मैंने पता है जो बर्फीले इलाके के रेंदे हैं, वो लोग जब मैदानी इलाके के आउंदे हैं, उन्होंने सर्दी कम लगती है, क्योंकि शरीर गर्मी उन्होंने उत्थे वधी हुंदी है। लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी नमूनिया या जुकाम के नाल थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सुभाविक ही है। लेकिन ये मेरा अपना तजर्बा है। थोड़े भी जोड़े ग्रुपों के मैं चेतावनी दिना रहना है बई आपकी सेहत की देखभाल रखो, वो ठीक रेंदे है। नहीं तो एक जना बीमार होवे, वो सारे ग्रुप के विच ही जुकाम वगैरह एक नूं हो जाए, सारिਆਂ ਨੂੰ हो जाता। क्योंकि मेरा फर्ज बनता तुहानू चेतावनी देना। आसे पासे बहुत सारे गड़े पे है, हिंदुस्तान के काफ़ी हिस्सों में बर्फ पई है। आज हवा इस वे वग रही है तो बर्फ के विचों आ रही है। खुश्क हवा, शरद हवा है, ये शरीर के उत्ते अच्छा असर नहीं करती, बड़ी जल्दी माड़ा असर कर जाती है। मैं इस वास्ते आप लोगों को चेतावनी बार बार दे रहा। थानू पता ही है, अगर थोड़ी सेहत ठीक है तो ही तुसी अभ्यास कर सकोगे। अगर थोड़ी सेहत ही ठीक नहीं, तुसी किस तरह अभ्यास करोगे? मैनू भी जो कोई बीमार हो जाता है, बहुत सारा फिक्र हो जाता है। तकरीबन सारे ग्रुप अच्छा डिसिप्लिन रखते हैं, डिसिप्लिन के रेंदे है, खाना सोच समझ के खाते हैं। जैसा कार्यक्रम अभ्यास का होंदा है वो मुताबिक ही वो अपना कार्यक्रम करते हैं, बिल्कुल ठीक रेंदे है। लेकिन कोलंबियन ग्रुप अपनी सेहत की इन्नी देखभाल नहीं करता जितने कि होर मुल्कों के आदमी करते हैं। वो जरूर इत्थे ज़्यादा बीमार होंगे है और काफ़ी परेशानी बन जाती है उन्होंने भी और मैनू भी। मैं उन्होंने आउंदियां नूं ये सारी चेतावनी देना हुंदा कि देखो बई 6 ग्रुप आउंदे है, सारे डिसिप्लिन दे विच तंदुरुस्त हजूर दी बयाना रहिंदे है। तुहाडा ग्रुप क्यों बीमार हुंदा है? तुसीं बई आपकी सेहत की खुद देखभाल नहीं करते। तो मैं आशा करता है कि आप लोग आपकी सेहत की देखभाल रखें, कार्यक्रम के मुताबिक आप भजन अभ्यास करें। ये कार्यक्रम जो बनाया है ये थोड़े फायदे वास्ते बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, ताकि तुसी सदेहा सौ जाओ, 3 बजे उठ सको और उस तो बाद थानू बड़े टाइम के उत्ते सेवादार चाह दिंदे है, थोड़े वास्ते अच्छे पानी का प्रबंध करते हैं, पानी उबाल के रखते हैं। वो हर तरह की थोड़े वास्ते कुर्बानी करते हैं। थोड़ा भी फर्ज है उन्हों की सेवा तो फायदा उठाते हुए भजन सिमरन करो, कार्यक्रम के मुताबिक चलो। शाम के वक्त जल्दी खाना खा के टाइम ना सौ जाओ, ताकि 3 बजे उठने की तुहानू कोई दिक्कत ना हो।
आप ये ना समझें कि जी सानू पता नहीं फजूल ही कही जाते हैं भी सेहत का ख्याल रखो। नहीं, ये तुहाडे फायदे वास्ते तुहानू कहा जाता, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो यही है तुसी वध तो वध इस कार्यक्रम के मुताबिक अपना अभ्यास करो, इस पवित्र यात्रा तो फायदा उठाओ। जो भी प्रेमी इस कार्यक्रम के मुताबिक अभ्यास करते हैं, ये एक सच्चाई है। वो मैनू काफ़ी बड़े बड़े आपके तजर्बे दस के जाते हैं, जिद्दे आए सी साडी ये हालत सी, आखिर असी इत्थे किस तरह अभ्यास के तरक्की की, किस तरह पहला जोत नहीं दिखती सी हुण देखण लग पे, किस तरह शब्द नहीं सुनता सी हुण सुनन लग पिया। वो अच्छे अच्छे आपके तजर्बे दस के जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़े पश्चिम के लोगों को आम तौर के उत्ते ये सलाह दिना हुंदा, क्योंकि वो मेरा जाती तजर्बा है। वो ये सलाह दिना हुंदा कि इधर उधर ज़्यादा ना फिरो बाज़ारां दे विच। थोड़े मुल्क इदों भी अच्छे बाज़ार है, एक पवित्र यात्रा है, ये वास्ते तुसीं उत्थे तैयारी करके आओ। ये जिहड़े तुहानूं 13-14 दिन मिलते हैं, 10 दिन इत्थे ठहरन दे, इहदे विच तुसीं बिल्कुल ही एकांत लो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बहुत साल तहखाने अंदर एकांत बताई है, भगती करके भगवान नूं पाया है। इस वास्ते जिहड़ा मैं तजर्बा कीता है, जिस तजर्बे से मैनू कुछ मिलिया है, मैं तुहानूं वो ही दस रहा, मैं कोई नवी बात नहीं दस। दिन विच भी अगर जे तुसीं 8 घंटे बाजार दे विच गए, 4 घंटे भी अभ्यास करोगे, बाजार दे विच जाके ज़्यादा मन फैलेगा। अखां तुहानूं पता ही है किस तरह बाहर की तरफ खिंचदियां है, कन किस तरह बाहर की तरफ खिंचते हैं, जवान किस तरह लोगों नाल बातां करके तुहानूं बाहर की तरफ खिंचदी है। और फिर भी दुनियादारी का जिहड़ा पालड़ा है वो भारा रहेगा, क्योंकि अगर जे तुसीं 4 घंटे भी रोज़ अभ्यास करोगे, 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लेखा जोखा ला के देख सकते हो कि किन्ने मिनट ਤੁਹਾਡਾ मन हाजिर रह के अभ्यास कर सकिया, किन्ने घंटे वो बाहर की तरफ दौड़िया। मैं खुद अपनी हड्ड बीती दसदा हुंदा है कि किस तरह मैं 8 घंटे जाप करता हुंदा सीगा, लेकिन ये जाती तजर्बा सी 8 घंटिਆਂ चों बस 5-7 मिनट ही पता हुंदा सीगा भी तू ये कुछ जाप कीता, या तो आखिर जो हटना हुंदा 2-4 मिनट पहला ख्याल आउंदा, या जो शुरू दे विच चालू कीता हुंदा उदों हुंदा भी मैं इस चीज़ का जाप करन लग्या हूँ। जब बाबा बिशन दास के चरणों च गए तो पता लग्या भी किस तरह मन के नाल संघर्ष करना है, किस तरह मन मुकाबला करता है, क्योंकि मन काल का एजेंट है, ये कोई भी मौका हथ के जान नहीं दिंदा गा। हजूर ने जब मैंने इस जगह अभ्यास करने का हुक्म दिता सीगा, उस वक्त यही दसिया सीगा कि जिन्नी भी एकांत वध तो वध ली जाए उन्नी थोड़ी है। इस वास्ते मैं पूरी कोशिश की इस तहखाने चों टट्ठी पेशाब वास्ते बाहर निकलता सीगा। उस तो बाद मैं हमेशा ही अंदर बैठा रहिंदा सी। हजूर दे वक्त पश्चिम के बहुत आदमी आउंदे हुंदे सीगे, तुहानूं पता ही है, घंटा सवाल जवाब कर लेना, घंटा अभ्यास कर लेना, उस तो बाद कनाट प्लेस के विच फिरदे रहना, सिनेमा च उठ जाना। मैनू खुद ऐसियां हड्ड बीतियां कई पुराने सत्संगी दसदे है पश्चिम के विचों कि असी वाकई यह काम करते रहे, लेकिन आखिर तुसी देख लो उसका की उन्होंने प्राप्त होया। वो कुल मालिक करपाल के चोले विच आया, कहा चंगा हुंदा जे उसे दे दर्शनां दे उत्ते मगन हो जाते, ਉਹਦੇ दर्शनां नूं छड्ड के ना कनाट प्लेसां दे विच फिरदे, ਉਹਦੇ दर्शनां तो फायदा उठाउंदे, क्योंकि वो रूप मन मोहना अगर अज असी देखण नूं लोचीए असी देख नहीं सकते गे। जिन्हां लोकां ने मौका हाथ चों कढ दिता, तुसी खुद ही सोच के देख लो, बाजार नाल नहीं जाणगे। जो गुरु का दर्शन पाप कटदा है, वो किसी कमाई वाले नूं पता हुंदा है कि किस तरह गुरु के दर्शन नूं छड्ड के जो आदमी होर पासे झाकदा भी है उसका कितना नुकसान हुंदा। महाराज सावन सिंह ने
ਬਾਬਾ ਜੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਪਦਾ ਸੀ, ਤੜਫਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਸਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ, ਮੇਰੀ ਤੜਫ ਬੁਝੀ, ਮੇਰੀ ਤਪਤ ਬੁਝੀ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ 100 ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਰੂਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਪਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕੈਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮਾਲਕ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਓ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਖਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਔਰ ਕਾਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮੀ ਕਬੂ ਨ ਗੁਰ ਭਜੇ, ਮਿਟੇ ਨ ਸੰਸਾ ਮੂਲ, ਇੰਦਰਨ ਤੇਰੇ ਵਸ ਪੜਾ ਭੋਗੇ ਨਰਕਨ ਸੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਆਜੂ ਵਿੱਚ जो तुम भोगे भोग, उससे पल्ले क्या पड़ा बिना रोग अरसो। अगर ये सवाल गलत है तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें, लेकिन आज सुबह मैं 2 प्रेमियों से बात कर रहा था और हमने ये सोचा कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर एक इस तरह का आँखों का इलाज है जिसके अंदर आपको ऐनक नहीं पहननी पड़ेगी इलाज करवाने के बाद में। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और शंभस आश्रम के अंदर आपका मकान खाली है, आप वहाँ पे आकर के रह सकते हैं। या पॉटर वैली में मेरा मकान खाली है, आप वहाँ पे आकर के तंदुरुस्त हो सकते हैं, हम आपका इंतजाम कर सकते हैं। मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ जो आप सलाह देने हैं, मैं इसकी कदर करता हूँ। लेकिन मेरा जो जिंदगी है वो इस किस्म की है कि मैं इत्थों का जो आबो हवा है या खान पान है इस दे मुताबिक ही जिंदगी बसर कर सकता है। मैं दिल्ली के जाके भी बीमार हो जाना है, बड़े थोड़े दिन ही ठहर सकता। मेरा ख्याल है मैं पिछले साल भी डॉक्टर ने तो राय ली सी, क्योंकि पिछले साल कई प्रेमियों का विचार सी भी कोलंबिया के विच अच्छा इलाज हो रहा, ग्रैसीला का विचार सी भी मैं सारा इंतजाम कर लूँगी। लेकिन
मेरे उठन वाला आज फिट नहीं बैठेगा, इस वास्ते इतने ठीक है दिल्ली। हाँ, अब हम आपको दुखी नहीं देख सकते। हम हमेशा यही महाराज के पास से प्रार्थना करते हैं कि आपको बिल्कुल पूर्ण बना दे। मैंने हमेशा जब भी लोगों के लिए प्रार्थना की है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी प्रार्थना का जवाब ना मिला हो। देर जरूर लगती है लेकिन हमेशा हर प्रार्थना का जवाब मिलता है। तो मैं यही प्रार्थना है मेरी कि वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ कर दें, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रार्थना का भी जवाब मिलेगा। मैं धन्यवादी हाँ आपकी प्रार्थना का, क्योंकि आप मेरी माता हैं। कृपाल ने आपने बड़ी दया करके मेरे वास्ते तेन प्यार किया है। आई एम मैं थैंकफुल तेरी टू यू। प्रार्थना की कदर करदा। आप ਨੂੰ कई दफा मैं प्यार ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ है कि मेरी जिंदगी इस किस्म की दुनिया तो अलग जे बतीत हुई है, क्योंकि मैं बहुत साल जमीन के अंदर बैठ के अपना अभ्यास किया है। एक किस्म का एक हिस्सा ही जिंदगी का 5 साल एक दफा, 17 साल एक दफा मैं जमीन के अंदर लगातार बैठा और खाना बिल्कुल ही सादा, बगैर गर्म मसालियां तो, और स्वादू मैं शुरू से नहीं सीगा। इस वास्ते मैं थोड़ा ही चिर पहला हजूर के चोड़ा छड्डण तो मैं बाहर आया, कुछ महीने। इस वास्ते जो मैं पहला टूर मेरा ख्याल 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 77 76 ਚ मेरा ख्याल ਆਪਾਂ जाने लगे थे। हाँ। हाँ, तो मैं दिल्ली जान सार बीमार हो गया सीगा, फिर मैं जा नहीं सकिਆ सीगा। जब मैं फिर टूर ਤੇ 77 ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, दिल्ली ठहरिया नहीं ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 80 ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ दिल्ली ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ठहरदा ਹੁੰਦਾ ਗਾ, थोड़े ठहरदा, कम से कम 2-3 दिन। फरीद ने कहा कि जे कुआरी ता चौ विआही ता मामले, वत कुआरी ना थिया एहे पछताओ। मैं स्पष्ट लफ्ज़ां में तुहानूं सच कहना, अगर मैनूं ये पता हुंदा कि हजूर ये कम लैणगे, इन्नी आत्मा के कर्मां दा बोझा चुकना इतना मुश्किल हुंदा है, तो मैं कदे भी अंदर बढ़ के अभ्यास नहीं करदा सी, इन्नी मशक्कत नहीं करदा सी, क्योंकि ये मैनूं पूर्ण भरोसा सीगा कि मेरा गुरु मैनूं जरूर सचखंड ले जाएगा, मैनूं दुनिया में दोबारे जन्म नहीं देवेगा। लेकिन उदों चाह सी दिल दे अंदर, खुशी सी भी किवें पड़दा खुले, किवें गुरु नूं अंदर प्रगट करिए। लेकिन जब गुरु अंदर प्रगट हो जाता है, फिर वो कहता भी ये काम तैनूं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जीवन सारा त्याग का बतीत होया है। फैमिली चो मैं शुरू से अलग हो गया सीगा, क्योंकि उन्हां दे और मेरे ख्याल नहीं मिलते सी। वो मैनूं दुनियादारी दे विच फसाउणा चाहुंदे सी माता पिता, लेकिन मैं दुनियादारी नूं पसंद नहीं करदा सीगा। मैनूं प्रभु दी तड़प सी, उस त्याग दा मेरे ते अज भी असर है। इसे करके मेरे आश्रम अंदर कोई किसी दे मतलब प्रापोकंडा नहीं करेगा, ज्यादा भजन व्यास की बात होएगी, क्योंकि मेरे खुद दिल दे विच ये नहीं कि मेरे बाहले चेले हों, बाहला मिशन होवे। क्योंकि मैं चाहना कि संतां ने किहड़ा आर्मी खड़ी करनी है, मजबूत तो सिख एक ही काफ़ी हुंदा। अजे भी कदे कदे ऐसा दिल ते असर हो जाता है कि सब कुछ छोड़ छड़ा के फिर जमीन के अंदर बैठ जाओ, की लेना है। लेकिन हजूर नूं ये गल मंजूर नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी आत्मा नूं पानी मिलता रहे, दुनिया नूं कुछ तो सच्चाई मिलती रहे। हजूर दे कोले जब मैं ये ख्याल शुरू दे विच पेश कीता सीगा कि मैनूं इस दे विच कोई दिलचस्पी नहीं, तो कहंदे सी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, इस वास्ते तैनूं भी सच्चाई दा होका देना पएगा। तो मैं क्या है सच्चे पातशाह, तुसीं कहंदे जरूर हो दुनिया दे विच बड़ा मुश्किल है, भला प्रापोकंडा चल रहा है। हजूर कहण लगे जब बुरा बुराई तो नहीं हटदा, भला भलाई तो क्यों हटेगी। Shakir Palapiyarya At Gazara Kapalajavi Asironde Kare Nasibanu Sadi Sunadar Dadi Galajavi O Sai Sunadar Dadi Galajavi। उपदेश सतगुरु भक्ति का वचन 16वां शब्द पहला, सार वचन 127।
यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म पटका जब खाया। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म पटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕਦ ਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦ ਦੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 184 ਭਰਮ ਤਿਆਂ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋਧਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਵਾਰੰਵਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਣ ਫਲ ਪੱਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬੋਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਡਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੋ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਝੂਠੀ ਗੁਰਵਾਈ ਲੈਵੇ। ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰ ਨੈਸੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਜਵਾਨਾ ਆਏਗਾ, ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਚੇ 'ਚ ਢਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन शहर का, शब्द कहा मैं पंवर डगर का, शब्द कहा मैं आगम नगर का। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। गुरु पहचान खूब महंगाई, तो खाया में कुछ न रहाई। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਥੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा तूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष या लक्ष ना देखो सोई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। शब्द पेद ले कर तुम नैसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹਰ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फिर बचा लो। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦਇਆ ਕਰੇ ਬਈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਬੂ ਪਹਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਆ ਬਵੇਕ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੁਗਵੀਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਪਕੜੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ ਹੈ ਬਿਸਰੇ ਘੜੀ ਨਾ ਏਕ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। यह सुख चार दिनों का पाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਮੌਜ ਮਾਣ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ? बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोहे सताई। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਚੋ ਬਚੋ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। मेरे मन करुणा आसे आई, चेतो तुम गुर होए सहाय। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਲਓ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिन गुर और नाम पूजो कोई, दर्शन कर गुर पद नित से। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਲਿਆਰੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुर पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜ ਲਏ। देवी देवा ईश महेशा, सूरज शेष और गौर गणेशा, ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा तामा। ਕਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਆ ਗੌਰ ਗਣੇਸ਼, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
पलटू साहब कहते हैं राम के घर में कम सब संता करते 33 करोड़ देवते संत से सब ही डरते। जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੈਸਰਾਏ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ। गुर सेवा में सबकी सेवा, रंचक परम न मानो पेवा, ताते बार बार समझाऊं, गुर की भगति छिन छिन गाऊं। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਲਓ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਆਗਿਆ ਵਰਤੇ, ਗੁਰ ਵਰਤੀ ਇੱਕ ਛਿਨ में तरते, गुर महिमा मैं कहाँ लग गाऊं, गुर समान कोई और न पाऊं। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰ ਅਸਤੁਤ ਹੈ ਸਭ ਮਤ ਮਾਹੀ, ਗੁਰ ਸੇ ਬੇਮੁਖ ਛੋਰ ਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਜਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਨਗੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਪੀ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਰ ਲੱਖ ਪਾਪੋਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪਰ ਐਸ਼ਣਾ, ਕੂਕਰਾ ਸੂਕਰਾ ਗਰਦਬ ਖਲ ਤੁਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਹਕੂਮਤ ਜਗ ਕੀ, ਧਨ ਔਰ ਹਾਕਮ ਕੇ ਬਸ ਰਹਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਕਮ ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਕਸ ਕਰਤੇ, ਧਨ ਔਰ ਮਾਨ ਬੜਾਈ लेते, आज्ञा उसकी अस सिर धरते, खाने पाने निंदरा पीता जते। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਤਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਤਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਜ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ। ਸੋ ਧਨ ਜੋੜ ਕੀਆ ਕਿਆ ਭਾਈ,
जगत लाज में दिया उड़ाए, सो जग की गत पहले पाखी, 4 दिन फिर है नहीं बाकी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੜਕੇ ਧਨ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਧਨ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ 2 ਮਿੰਟ, ਕਦੇ ਕਾਂ ਜੀ ਢੂਈ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾਗਾ। दिन नहीं पख मास नहीं बरसा, कवि न दर्शन को मन तरसा। ਹੁਣ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੜਪ ਉੱਠੀ, ਨਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਨਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੜਫ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ। कहो कैसे तुमरा उदारा, नरक निवास दुख चौधारा। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋਖੇ ਮਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋਲੇ ਮਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। उस दुख में कहो कौन सहाय, गुर से प्रीत ना करी बनाए। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏਗਾ, ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਛਡਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਛਡਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो इसकी परतीत न लाओ, तो मन अपना यूं समझाओ। रोग दुख नित प्रति सताए, मौत प्यादे हैं ये भाई। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਗੀ, ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। मृत्यु होन में नहीं कुछ संसार, वह तो करे सकल जीव हिंसा। यह इंसान तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीस पर धावे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। उस दिन का कुछ करो उपाय, तन हाकम कुछ काम न आए। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। पर जो समझवार तुम होते, तो तन से कुछ कारज लेते।
कारज लेना यह है भाई, गुर सेवा में खर्च कराए। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ। गुरु ने पूखा तेरे तन का, उन पे तन है भगत नाम का। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਨ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇਗਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਾੜੋ ਨਾਮ में घर में बाड़ो दाम, दोने हाथ उलुचिए जेही सियाणो काम। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਨ ਅੱਛੇ ਥਾਂ ਉਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ, ਸੇਵਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਈ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जोन को प्रसन्न करावे। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज किरपा तारी। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। गुरु प्रसन्न होई जाऊं पर, वही जीव है सबके ऊपर। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। गुर राजी तुम करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। गुर की आन सभी मिल माने, सुखदेव नारद व्यास बखाने। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਲ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ताते गुर को ले रे जाए, और नरीजे कुछ न पलाए। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
क्योंकि दुनिया ना खुश कदे किसी ते होई है ना हो ही सकती है। गुर प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। हुण कहंदे गुरु प्रसन्न है चाहे सारी दुनिया रुस जावे, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਪਟ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤੇ ਲੱਖ ਬਾहें ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ तो ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। औरन को प्रसन्न जो करता गुर से द्रोह कात जो रखता। गुर की निंदा से नहीं डरता गुर को मनुख रूप समझता। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਘਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਨਰ ਕੀ ਜਾਨੋ ਆਪਕਾਤੇ ਉਸ ਸੰਗ ਦੂਤ ਕਰੇ ਉਤਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੁਝੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੋ, ਸੋਚ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸਹਾਇਤਾ यहाँ वहाँ करें उनसे करता भी कुछ डरे। कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे इनके संग नरक में पड़े। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੁਟੁੰਬ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦਮ ਦਮ ਲੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰ ਸਮਾਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ ਤੀਸਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਔਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। इनसे सब कार्य होए पूरे कर्म काट पहुँचो कर मूरे। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਲ ਵੇਖੇ ਭਵਸਾਗਰ ਕੀ ਨਾਭ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜਗ ਤਰਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਪਾਪ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਅਬ ਮਾਨੋ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਕੋ ਪੜੇ ਪਛਤਾਨੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਨੇ ਔਰ ਮਾਨੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ
हुक्म हाकमी सभी नसावे ताते कुछ भगति कर लीजे ये भी सुफल कमाई कीजे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਧਨ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ